जय गुरुदेव। प्यारी सत्संग जी, अज असी आप जी की सेवा विच काफ़ी अरसे तो बाद हाज़र होए हाँ, क्योंकि आप जी की सेवा लई असी श्री गुरु रविदास महाराज जी की लड़ीवार शब्दां की असी प्रोग्राम लैके आउंदे सीगे ते हुण असी दोबारा लैके आवांगे। लेकिन अज का प्रोग्राम एक जानी कि टोक, जिसनों कहते टोक में शब्द लैके आए हाँ। इस दे विच बाणी नहीं ली गई, तो सिर्फ आप जी की सेवा विच हाज़र होए हाँ। हुण प्यारी साध संगत जी, इत्थे सानूं की दसदे ने, आद गुर नवें जुगाद गुर नवें सतगुरु ए नवें श्री गुरुदेव ए नवें। प्यारी साध संगत जी की दसदे ने कि वो परमात्मा आद दे विच सी, अनामी पुरख, उस तो बाद जुगाद गुरु, उन्होंने नमस्कार है। तो हुण कहते सतगुरु इनमें, वो जो शब्द स्वरूप सतगुरु है, असी उस दे भी कहते नमस्कार करते हाँ। पर इन्हां चों कहते जिहड़े श्री गुरुदेव इनमें, जो श्री है थले आके दे धर के बैठा है, उसनों भी नमस्कार है। हुण प्यारी साध संगत जी, की होया, कहते भी नाम बिना सुरत अंधली, असी इस दुनिया विच आए हाँ कदों, वो सचखंड दे देश विचों आके इत्थे असी आण ते बाद मन का साथ ले लिया। जदों ब्रह्म च आके मन का साथ ले लिया, मन अगे इंद्रियां दे भोगां विषय विकारां दा ओहो आशिक है। हुण जिहड़ी आत्मा है, ये सतपुरुष दे देश चों आई है, ये शुद्ध कलीन, जिसनों कहते आत्म परमात्मा का दूसरा रूप है। तो आके साथ लैन करके इन्हें कर्म किए, कर्म करके ये जो शब्द स्वरूप सी इस तो कोलों वो खुस गया, यानी कि इस तो अलोप हो गया, या इसनों उसकी सोझी नहीं रही। क्यों? क्योंकि मन का साथ लैन करके इसने जो दुनिया विच आके कार्य किए है, उस दे उत्ते इस कर्मां का बोझा पैण के इस दी जिहड़ी मत है वो मध्यम पै गई। इसे करके सानू रविदास जी महाराज जी ने कहा कि मलन भई मत मातमा तेरी गत लखी ना जाए। हुण जदों आत्मा इत्थे आ गई, ये मैली हो गई, हुण वो परमात्मा की गति कहंदे इसनों नहीं पता लग सकती। हुण इत्थे जो श्री गुरुदेव ए नवें आके थले बैठे ने, उन्हां बारे लिखते हैं, आप नारायण कला तार जग में परवरियो आए। ओ सच्चा पातशाह आप यानी कि नारायण अपनी कला बदल के, शरीर बदल के इस दुनिया दे विच आके साडे वर्गा इंसान बन के आके बैठा है। आप नारायण कलातार जग में परवरियो आए। वो क्यों आए ने? क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूहां इत्थे मन का साथ लैके मन के ये तरंगां दे विच कर्म कर करके अक गईयां ने, वो वापस सतपुरुष को जाना चाहुंदियां ने, उन्हां दी अगवाही करन वास्ते। सो हुण की दसदे ने, वो जिहड़ा हैगा आए किस तरह, जैसे गोयल गोली तैसे संसारा। ये कहने कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा, जागो जागो सुत्यो चलिया बनजारा। हुण कहंदे जे वो आप नारायण कला तार जिहड़ा शरीर तार के इत्थे बैठाया, ये उन्हां दी बाणी है, सच्चे पातशाह पहली पातशाही दी बाणी है। की दसदे ने, इत्थे असी आए से जिस तरह चिराहा गान ते पशु चारने वाले जाते ने, मौसम के हिसाब नाल उत्थे रहिंदे ने, तो उत्थों मौसम तो बाद फिर वापस अपने घर नूं आ जाते हैं। पर वो कहंदे भी कई उत्थे ही ठिकाना बना लैंदे ने। हुण असी भी सचखंड चों आके ब्रह्म दे विच मन का साथ लैके असी यही तरीके दे नाल इत्थे ही टिक पए। की कीता? असी कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा, अपना इसनूं ही पक्का घर समझ लिया। हुण प्यारी साध संगत जी, पक्का घर समझ लिया। हुण कहंदे बई वो जो आप नारायण करा तार जो थले आया, वो फिर की कहता होका दिंदे ने,
ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਬੰਜਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਗ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਝੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਠ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਜ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀਚਰ ਧਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਅੰਧਲੀ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੋਈ ਮਲਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਵੱਜੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਅੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਅੰਧਲੀ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਟਕਾ ਖਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ
सतगुरु कोट पिंडा आगे होए लेत है। जदों कहंदे तुसी शरण लओगे चरनां दी, किहदे चरनां दी? गुरु दे। उस दे चरनां दी जदों शरण ले लओगे फिर कहंदे कोई एक पिंडा जाए चल। हुण कहंदे एक कदम तू चल। हुण प्यारी साध संगत जी सानू समझाउंदे ने एक पिंडा की होना। सानू बहुत यानी कि समझण समझाउण वालियां नू ये भुलेखा है कि असी गुरुद्वारे जाते हाँ, धार्मिक स्थानां ते जाते हाँ, असी तो हज़ारां पैंडे करते हैं। इत्थे जिहड़ा कि पैंडा दस्सिया ये वो नहीं है। ये कहंदे गुरु दी शरण लैके उस दे हुक्म दे नाल एक पैंडा चल। हुण कहंदे एक पैंडा जिहले चलिया वो की होगा? एक पैंडा सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। वो सतगुरु पहला गुरु दस्सिया, जिहड़ा शब्द गुरु हा जिसनूं असी सतगुरु नवें कहा, वो सतगुरु फिर कहंदे अंदर शब्द स्वरूप इसनूं लैण वास्ते किहनूं आउंदा? शरीर नूं लैण वास्ते नहीं आउंदा। शरीर दे विच बैठी मन और आत्मा की जिहड़ी गठ वजी हुई है इस नूं लैण वाला वो पैंडा किहड़ा? ये देख लो भी पैरां दे तलियां तो जदों सुरत नूं समेट के अखां दे पिछे लियाउणा, ये एक पैंडा आ। उत्थे वो जिहड़ा सतगुरु है वो करोड़ां ही पैंडे कहंदे अपने सचखंड चों उठ के आके साडे अखां दे पिछे आके बैठा है। अगर ये आत्मा पूरे संत सतगुरु तो उपदेश लैके उस अखां दे पिछे पहुँच जाए तो उत्थे गुरु दा इनू मिलाप किहड़े जिसनूं असी शब्द गुरु कहंदे, शब्द उत्थे बोलदा। हुण इस चीज़ का भुलेखा नहीं छड्डदे। सानू गुरु साहिबान की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कहंदे 9 दर ठाके धावत रहाए। इस दे एक पैंडे बारे 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज कर बासा पाए, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती। उत्थे कहंदे अनहद शब्द किहड़े? पैरां दे तलियां तो कहंदे समेट के जिहड़े तेरे अंदर 9 दरवाजे है इन्हां नूं 9 आउटलेट नूं इहनूं कहंदे बंद कर दे। 9 दर ठाके धावत रहाए, वो धावत जिहदे अखां दे पिछे आ जा, कहंदे इन्हां नूं छड्ड के उत्थे कहंदे वो तेरा निज कर है, निज कर बासा पाए। उत्थे फिर तेरा निज कर आ, उत्थे तैनूं बासा कर लगातार, यानी कि एक पैंडा रोज़ करदा करदा एक दिन उत्थे पहुँचेगा तो कहंदे की कहंदे जद निज कर बासा पाए की उत्थे दी निशानी है? उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राती। उत्थे दिन रात 24 घंटे वो शब्द तनकारा दे रहे हैं जिसनूं असी शब्द गुरु कहने आ। अनहद शब्द बजा बनया उत्थे बजदा थानू सुनाई दिंदा है। जिहड़े जिहड़े जीव पूर्ण संत सतगुरु महात्मा तो उपदेश लैके ये एक पिंडा चलते आ जां चलना शुरू करते आ, उन्हां नूं इस चीज़ बारे पूर्ण संत सतगुरु शर्त ये कि गुरु वो पूरा होवे इसनूं ज्ञान दिंदे ने तां ये उसनूं सुनना शुरू कर दिंदा। हुण प्यारी सत्संग एक कहना कोट सतगुरु कोट पिंडा आगे होए लेत है। वो फिर सानू संत सतगुरु करोड़ां पिंडे कहंदे कट के फिर ये सानू उत्थे लेना। हुण सानू समझ इस गल दी आ जानी चाहिए है कि जिहड़ी लिखिया भी वेद कतेव वेद ग्रंथ गुरु हट है, वो ग्रंथां दे विचों असी पढ़ के अपनी लैंगवेज दे नाल जिस लग पौ जल पार उतारा सतगुरु बाझ ना बूझिए। कहंदे जीचर धरे ना प्रभ अवतारा। वो परमात्मा जितनी देर थले प्रभ आप अवतार नहीं धार के आउंदा। हुण ये स्पष्ट हो गया ये आत्मा इत्थे आई है। आत्मा आके फिर इत्थे मन का साथ ले लिया है। मन अगे इंद्रियां दे भोगां दे विच विकारां दे विच नाल आत्मा नूं भी नाल भागी बनाई बैठा है। हुण
ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਬੈਠਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੀ ਆਰਸੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੀ ਆਰਸੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਲਖ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਲਖਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਲਖ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ, ਜੈਸੇ ਗੋਇਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਬੰਜਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਭਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਸੁੱਤੇ ਗਏ ਮਹਾਏ। ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਗਿਆ ਵਿਹਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ 10 20 40 50 100 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੀਖਾ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਾਠ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਕੰਗਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਆਉਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਣ ਜਾਂ ਗੁਰ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਆ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਮਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਈ ਜਜੀਰੇ ਡਨ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜਗਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਜੀਰੇ ਡਨ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜਗਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਧੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛਾਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਨਾਲ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਮ ਜਾਂ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਵੇ ਲੂਣੇ ਸੋਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜਿਓ ਕੁਰ ਭਜੋ ਹਰਿ ਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਾ ਮਿਟੇ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ, रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के होना जाए। हुण कहंदे जदों ओ परमात्मा दे दसे होए
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਇਹ ਕਾਮਨਵੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਆ, ਮਤਲਬੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਾਲਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠਿਓ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਨੰਦ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।